Dear students, welcome to Digital Learning. We are studying the subject Financial Accounting 6 of Mangalore University, and we have started already the second unit of this subject, and today we are in third session. From today onwards, we will be learning the learning the solution of the problems under amalgamation accounting. Company accounts amalgamation. We have studied already the meaning of amalgamation, journal entries to be passed in the books of the transferor company and also in the books of the transferee company, selling company ಮತ್ತು ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So this is the problem. Following are the balance sheets of A Limited and B Limited as on 31st December 2019. First balance sheet of A Limited. Here we have different assets and liabilities. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, share capital, general reserve, profit and loss account, debentures, creditors, employee provident fund, buildings, machinery, stock, debtors, bank. This is the balance sheet. Another balance sheet of B Limited. Share capital and creditors, only two liabilities we have: machinery, stock, debtors minus RBD, bank. These are the assets. Next we have some other additional points here. Two companies amalgamate on 1st April 2019. 1st April 2019 means the balance sheet date ಒಂದು change ಮಾಡುವ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, 31st ಮಾರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ 31st ಮಾರ್ಚ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಡೇಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 31st ಮಾರ್ಚ್ 2019. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. So I have changed the problem. Two companies amalgamate on 1st April 2019 and form a new company, C Limited, which takes over all the assets and liabilities of both the companies. ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ means this is in the nature of, we assume that in the nature of the purchase itself, two companies are amalgamating each other. ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡುವ. ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ 6,61,000 rupees ಆ್ಯಂಡ್ 3,15,000 rupees. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಲಂಸಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6,61,500 ಆ್ಯಂಡ್ 3,15,000 ಫಾರ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಎರಡು ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ is fully paid in equity shares of rupees 10 each. Purchase consideration ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each. ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 10 rupees ಶೇರ್ ಅದು. ಇದು ಅಂದರೆ 6,61,500 ಮತ್ತು 3,15,000 rupees ಅಂದರೆ 10 rupees ಶೇರ್. ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ 66,150 into 10, 31,500 rupees into 10 ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ 10 rupees ಶೇರ್ ಅಂತ. Authorized capital of the C Limited is rupees 20 lakh. 20 lakh rupees authorized capital ಇದೆ. Of rupees means 2 lakh shares of rupees 10 each. 20 lakh ಅಂದರೆ 2 lakh shares of rupees 10 each. Total 20 lakh. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? The authorized capital of C Limited is 2 lakh shares, equity shares of rupees 10 each, means 20 lakh. Repo amount 20 lakh ಬರುತ್ತೆ. The past journal entries in the books of A Limited and B Limited and prepare opening balance sheet of C Limited. A Limited ಮತ್ತು B Limited ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಎರಡು, ಅವರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಂಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೆಯದು ಡ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಎಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಎಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟು 8,65,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಟು ಮೆಷಿನರಿ, ಟು ಸ್ಟಾಕ್, ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, being transfer of various assets to realization account. Again, we have to second journal entry, we transfer the liabilities to ಯಾವುದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡು ಮೂರು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಮೂರು ಐಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ 1,65,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ನೋಡಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 12%, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,65,000 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6,61,500. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದು. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ವಿ ಪಾಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 6,61,500 and 6,61,500 ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ 2 ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡುವ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ 8,65,000, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 1,65,000, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 6,61,000. 8,61,000 ಮೈನಸ್ 1,65,000 ಮೈನಸ್ 6,61,500. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? 38,500 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. 865 ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,65,000, 6,61,500. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 38,500. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಮುಗಿಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,70,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,000, ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 7 lakh. ಟೋಟಲ್ 7 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಫಿಫ್ತ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ 7 lakh rupees. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ transferred to shareholders account. Equity share capital, general reserve and profit and loss account is transferred to shareholders account. It is all belonging to shareholder. Now the shares received from the new company, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6,61,000 ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಶೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ. ಸೊ that amount is paid to equity shareholder. Purchase consideration received is paid to equity shareholders account. ಅದು ಮಾಡುವ. Equity shareholders account debit, debtor to equity shares in C limited account. ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು, ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ 6,61,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. in the journal entries in the books of B Limited, 2 companies ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಮೆಷಿನರಿ, ಟು ಸ್ಟಾಕ್, ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ಮೆಷಿನರಿ 2,50,000, ಸ್ಟಾಕ್ 40,000. ಅದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ 50,000 ಬರೀಬೇಕು, 45,000 ಅಲ್ಲ. ಈ 5,000 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 40,000 ಇದೆ, RBD 5,000 ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಎಸ್. ರೀಸನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಷಿನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಮೆಷಿನರಿ, ಟು ಸ್ಟಾಕ್, ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ 50,000, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ 5,000, ಪೇಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 40,000, ಮತ್ತೆ ಡೆಟಾರ್ಸಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 5,000. ಎರಡನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ assets and liabilities to realization account. Now purchase consideration due. What is the entry? Entry is the transferee company account debtor to realization account. Transferee company ಯಾವುದು? C limited account debtor to realization account. Purchase consideration for the second company given in the problem, B limited. Purchase consideration payable to B limited is given in the problem, 3,15,000. Clear? That is written. Next, purchase consideration received. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,15,000. ಕ್ಲಿಯರ್ isn't it? Yes. Next one, ಫಿಫ್ತ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದೇನು? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು 3,45,000 ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ 45,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾಗ? 3 lakh ಉಳಿಯಿತು. ಅಗೈನ್ 3 lakh ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಅಗೈನ್ 3,15,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ 3,40,000 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 3,60,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೈ 15,000. ಸೊ 3,45,000 ಮೈನಸ್ 45,000 ಮೈನಸ್ 3,15,000, ಆಗ 15,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 15,000 ಬಂದದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 15,000 ಮೋರ್, 15,000 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ವಿತ್ 15,000. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 15,000. ಡೆಟಾರ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡುವ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ isn't it? So this is also over. Now last journal entry, this 3,15,000 received as the consideration in the form of equity shares should be given to equity shareholders account. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 3,15,000. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. Third, purchase consideration due. Fourth, receiving the purchase consideration.
Fifth one, balance in the realization account transfer to equity shareholders account. Sixth one, transfer the share capital reserves and profit and loss account to shareholders account. Seventh one, pay the purchase consideration received to the shareholders. So these are the steps. Next, journal entries in the books of C Limited. C Limited na book alli journal entry ಮಾಡುವ. So here, first purchase consideration ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. C ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ. This is the company which is buying the or to which other two companies are amalgamated. A ಮತ್ತು B ಅನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದು C Limited. That is called transferee company ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6,61,500 and 3,15,000. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು 500,000 rupees ಅಥವಾ 2,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಟ್ ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1,50,000, ಇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1,50,000, ಮೆಷಿನರಿ 5,50,000, ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ಡೆಟಾರ್ಸ್ 70,000, ಬ್ಯಾಂಕ್ 15,000. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಯ್ತಾ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕುದಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1 lakh, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 15,000, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 50,000, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,70,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,000. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 6,61,500. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಆಗ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,61,500 ಆಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಮಾಡುವ. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 1,50,000, ಸ್ಟಾಕ್ 40,000, ಡೆಟಾರ್ಸ್ 50,000, ಬ್ಯಾಂಕ್ 5,000, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 40,000, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 5,000. ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು 50,000 ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 3,15,000. Now you total these 3,60,000 minus all these, you will get 15,000 difference. The 15,000 difference should be transferred to goodwill account. Okay, now we will prepare the balance sheet. ಈಗ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಡೇಟ್ 1st April 2019 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, 2019 1st April 2019 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದೆ. 2 lakh shares of 10 each ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 9,76,500 ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 9,76,500 ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ 10 rupees ಶೇರ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 97,650 shares of 10 each, 9,76,500 ಇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 companies ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು 30,000. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಒಂದು 30,000 ಇದೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,70,000 ಇದೆ, 12% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ 1 lakh ಇದೆ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 50,000, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 40,000. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ 15,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೋಡಿ, 2 ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1,61,500 ಥರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 15,000 ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. 1,61,500 ಪ್ಲಸ್ 15,000, 1,76,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, 1,50,000. ಮೆಷಿನರಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5,50,000, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2,50,000, 8 lakh. ಸ್ಟಾಕ್ 80,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 80,000, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 20,000, 1,20,000. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 70,000, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ 50,000, 1,20,000 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ 5,000, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1,15,000 ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 15,000, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5,000, ಟೋಟಲ್ 20,000. ನಾವು ಈ ಟೋಟಲ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್, ಇದನ್ನು ಈ 20 lakh ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. This 20 lakh should not be included in the total. This is only authorized, not issued, not subscribed, not paid up capital. This is only authorized. ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ paid up capital. Okay, so 13,81,500 is the total. Now you can read this question. What is the entry in case of the amalgamation in the books of the transferor company for transferring the assets? Second one, what is the entry for in the case of amalgamation in the books of the transferor company for transferring the liabilities? Third one, what is the entry in the case of amalgamation in the books of transferor company for purchase consideration due? Ella journal entry ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. You can just answer the questions after looking at them again. First question, second question, third question, third question, 4 questions ಇದೆ. First question, second question, third one, idu beda, fourth one. Okay, deleting the fourth one, idu beda. This was idu last question paper session ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Only 3 questions we have. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, 1, 2, 3. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ. Okay, Friday isn't it? Now you can check your answer. Thank you for listening to the class.